салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 7 марти тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. хабарнигори муқими Панҷакент Хуршед Фозилов дастгир шудааст. 36 мудири мактабро доля баста буд. боздошти мудири маорифи ноҳияи рӯдакӣ. саргузаштҳои Остап Бандераи Ғармӣ ҳам масҷидро фиреб доду ҳам ҳизби ҳокимро. зане ки Лукашенкоро дар интихобот шикаст дод ба 15 соли зиндон маҳкум шуд. дар паси заруршавии садҳо духтар дар Эрон кӣ меистад? сафари ҳаҷ осонтар мешавад. Somon Air парвозҳои мустақимро аз Душанбею Хуҷанд ба шаҳри Ҷидда оғоз мекунад. марги ҷавони тоҷик дар як сохтмон дар ғарби шаҳри Москав ва акнун тафсилоти хабарҳо. Хуршед Фозилов, хабарнигори тоҷики муқими шаҳри Панҷакент, ки аз водии Зарафшон барои расонаҳои гуногун гузориш медод, рӯзи 6 марти соли 2023 аз ҷониби мақомоти амниятӣ дастгир шудааст. ҳанӯз маълум нест ки ӯ ба чӣ айбдор мешавад. бино ба иттилои хабаргузори Аза Плюс, Хуршед Фозилов рӯзи 6 март тақрибан соати 15:00 дар дохили бинои идораи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии шаҳри Панҷакент аз сӯи афроди ношинос, ки дар тан либоси мулкӣ доштанд, дастгир ва ба сӯи номаълум бурда шудааст. чанд манбаъ аз ҷумла кормандони идораи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Панҷакент, ки шоҳиди ҳодиса буданд, дар суҳбат ба Аза Плюс гуфтанд, Хуршед Фозиловро ду шахси номаълум аз дохили утоқ гирифта бурданд. шоҳидони ҳодиса гуфтанд, Хуршед Фозилов то моҳи январи соли ҷорӣ тибқи шартнома дар доираи як лоиҳа бо онҳо ҳамкорӣ мекард ва рӯзи 6 март барои хабаргирии ҳамкорони пешинаш ба ин идора омада будааст. субҳи имрӯз 7 март бо 4 нафари дигар бо либоси мулкӣ омада компютереро ки ӯ дар он кор мекард гирифта бурданд. сабаб ва макони боздошти Хуршедро пурсидем, чизе нагуфтанд. гуфтааст якам суҳбати Аза Плюс дар идораи шуғли аҳолии Панҷакент. наздикони Хуршед Фозилов гуфтанд ки инак як шабона рӯз боз ӯро наметавонем пайдо кунем, вале маълумот пайдо карданд ки ӯ дар идораи амният аст. дар давоми соли 2022 дар Тоҷикистон беш аз 10 блогеру журналист боздошт ва ба солҳои тӯлонии зиндон маҳкум гардиданд. ин сабаб шуд ки ҳомиёни ҳуқуқ Тоҷикистонро кишвари зиндони журналистҳо биномад. созмонҳои байналмилалии ҳомии озодии матбуот ҳукми журналистону блогерҳои зиндонишударо ғайриқонунӣ номида чандин бор аз мақомоти Тоҷикистон даъват карданд ки ҳамаи журналистҳои боздошту зиндонишударо озод карда, таъқиботи матбуотро бас кунанд. душанбе то кунун ба ин даъватҳо ягон посух надодааст. кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон Иқбол Неъматулло соли таваллудаш 1991, сокини деҳаи арбобхотуни ҷамоати чортепаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, мудири раёсати маорифи ноҳияи рӯдакиро бо иттиҳоми даст доштан дар як силсила ҷиноятҳои коррупсионӣ дастгир карданд. дар ин бора маркази робитаҳо бо ҷомеаи Кумитаи давлатии амнияти миллӣ шоми 6 март соли 2023 дар як гузориши вижа дар барномаи ахбор дар телевизиони Тоҷикистон хабар дод. дар гузориш гуфта мешавад ки Иқбол Неъматулло бо он ки аз 31 октябри соли 2022 бо фармони вазири маориф ва илми Тоҷикистон ба мақоми мудири раёсати маорифи ноҳияи рӯдакӣ таъин шуда буд, дар байни ҳамагӣ 4 моҳи кораш ба чанд ҷинояти коррупсионӣ даст зада ба шаъни кормандони соҳаи маориф иснод овардааст. аҷиб он аст ки таври худи Иқбол Неъматулло дар ин гузориш нақл мекунад, ӯ баъди хатми донишгоҳи омӯзгорӣ дар соли 2013 то соли 2017 дар мактаб ба ҳайси муаллими фанни таърих кор карда, аз соли 2017 то соли 2022 яъне то таъин шуданаш ба мақоми мудири маорифи ноҳияи рӯдакӣ дар ширкати Фароз ҳамчун ронанда кор мекардааст. як суоле ки дар зеҳнҳо пайдо мешавад ин аст ки вазири маориф ва илм ба чӣ далел як ронандаро як бора мудири маорифи яке аз бузургтарин ноҳияҳои Тоҷикистон таъин кардааст. бино ба ин гузориш Иқбол Неъматулло эътироф кардааст ки аз рӯзи аввали кораш дар мансаби мудири маорифи ноҳия даст ба коррупсия зада, тавассути алоқаҳои ҷиноятиаш аз мудирони мактабҳои ноҳия борои тамаҷҷоҳӣ маблағҳои калон меситонидааст. аз ҷумла дар давоми моҳи ноябри соли 2022 Иқбол Неъматулло якҷоя бо мудири мактаби миёнаи рақами 182 Назаров Қурбоналӣ, раиси иттифоқи касабаи раёсати маорифи ноҳия Мавҷудат Табарӣ ва муовини мудири
معارف نویه رودکی رحیموف محبوبه با بهانه گذرانیدن از اتستاسیای دولتی از مدیران 36 مؤسسه تعلیمی با سوء استفاده از منصبش در مجموع 65700 سومونی پوره طلب کرده گرفته است. خود اقبال نعمت الله در این گزارشش میگوید در میانه های ماه دکامبر به خاطر از اتستاسیا گذراندن مدیران مکتب ها از مدیر مکتب رقم 182 به مقدار 2000 سومونی، از مدیر مکتب رقم 123 2000 سومونی، از مدیر مکتب رقم 65 4000 سومونی، از مدیر مکتب رقم 66 5000 سومونی، از مدیر مکتب رقم 173 4000 سومونی گرفته مراتبه دوم با میانروی رئیس اتفاق کسبه از مدیر مکتب رقم 36 3000 سومونی، از مدیر مکتب رقم 51 1500 سومونی، از مدیر مکتب رقم 180 1000 سومونی، از مدیر مکتب رقم 120 1500 سومونی، از مدیر مکتب رقم 84 1000 سومونی گرفتم. کمیته دولتی امنیت ملی در گزارشش همچنین گفت اقبال نعمت الله تعیینات کادری در مؤسسه های تعلیمات نویه رودکی رو نیز در عوض پوره انجام میداد، از جمله در اساس مصلحت پیشکی از معاون مدیر مکتب رقم 117 نویه سینو شهر دوشنبه شیروف ولی شهر 10000 سومونی رشوه گرفته او را به وظیفه مدیر مکتب رقم 73 تعیین کرده است. اقبال نعمت الله همچنین از معاون مدیر مکتب رقم 130 نویه فردوسی شهر دوشنبه غالب جان توجدینوف 10000 سومونی رشوه گرفته او را به وظیفه مدیر مکتب رقم 72 در نویه رودکی تعیین کرده است. خود اقبال نعمت الله در این گزارش میگوید از توجدینوف غالب جان اول 10000 سومونی گرفتم و بعد فرمانش رو برآورده به وظیفه تعیینش کردم. از شهر و ولیشهر که با او قبلا شناس بودم نیز 10000 سومونی گرفته سپس او را به وظیفه مدیر مکتب رقم 73 تعیین نمودم. اقبال نعمت الله به حبس پیشکی گرفته شده بازداشت بر اساس ماده 314 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام سوء استفاده از منصب دولتی پرونده جنایتی گشودند و مدیر مکنون سابق معارف نویه رودکی بر اساس این بند قانون همچون جزا و جریمه و یا تا 5 سال حکم زندان تهدید میکند. ولی تجربه دادگاه‌های تاجیکستان نشان میدهد که اکثر منصبداران با پوره به دست افتاده در نهایت با پرداخت یگان جریمه از جوابگری خلاص میشوند. دادگاه نویه تاجیک‌آباد روز 3 مارس سال 2023 با برگزاری یک مرافعه سیار در بنای دادگاه نویه رشت ساکن 55 ساله دهه یشم جماعت به نام باقی رحیمزاده نویه رشت مرادوف اسکندر کشورویش را بر اساس ماده 247 قسم 4 بند به کودکس جنایتی تاجیکستان به قلابی به مبلغ مخصوصا بزرگ گناهکار شناخته به 9 سال زندان محکوم کرد. در این پرونده 11 نفر همچون جبر دیده میگذشتند. سرگذشت‌های اسکندر مرادوف نشان میدهد که او مثل استاد بندر غرمی بوده که برای درآمد مفت از چیز رو نمیگرداند. از جمله او برای استفاده از سخیم‌های قلوبیش حتی توانسته است که عضو حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان شود و در آینده از بلیت حزبش نیز در قلوبی‌های خود استفاده برد. اسکندر مرادوف به جبر دیده ها بلیت حزبیش را نشان داده می گفت که اگر من فریبگر می بودم مرا به عضویت حزب پرزیدنت مگر قبول می کردند، ولی بنا به اطلاع دریافتی او در نهایت حتی حزب حاکم را هم فریب داده حق عضویتش را نسپرده است. همین طور اسکندر مرادوف یک روز پیش دامولو عبدالقهار عبدالخالقوف امام مسجد دهه خوجه علی که به دلیل غیر قانونی ساخته شدنش بسته شده بود آمده میگوید که میتواند در عوض 85000 سومونی قرار از نو کشودن مسجد را گرفته بدهد. امام و اهل دهه به این وعده باور کرده 85000 سومونی جمع کرده به دست اسکندر میدهند و او به این پول برای خودش یک مرسدس خریده کیف کرده سواری کرده میگردد. مردم خوجه علی و امام این مسجد تا خیلی وقت به امید بودند که اسکندر مسجد را میکشاید. عقل کسی نمیگرفت که او جرأت بکند و اهل مسجد را فریب بدهد. بعد جنجال و دعوا زیاد به امام خوجه علی میسر شده است که اسکندر مرادوف 56000 سومونی از پول دادهشان را با عذاب پس بگیرند، ولی 29000 سومونی قرض باقی مانده در گردنش. مرادوف دیگر برای 9 سال پس پنجره رفت. او از جمله سال 2019 از همدیه‌اش نگینا مرادووا که در دوشنبه به سر میبرد برای خانه‌دار کردن پسرش در عموم به مبلغ بیش از 60000 سومونی پول و طلاواری گرفته 4 سال باز پول او را برنگردانیده است.
کارمندان ریاست کارهای داخلی منطقه و ناحیه رشت روز 12 سپتامبر سال 2022 مرادف را با گمان دست داشتن در یک سلسله خلابی ها به مبلغ بزرگ دستگیر کردند. یک همصحبت بامداد خبر داده بود که اسکندر مرادف از جمله چند سال قبل همراه با برادرش فریدون مرادف به باوری شهروند در آمده با وعده تعیین کردن او به وظیفه رهبر اداره شرکت برق تاجیک در منطقه و ناحیه رشت از شهروند 65,000 دلار امریکایی گرفتند، ولی برادران کارچلان این مبلغ‌های انگفت را به منفعت خویش استفاده برده به منفعت شهروند یگان کار انجام ندادند و او با وجود دادن چنین مبلغ بزرگ نتوانسته است به مقام رهبر شبکه‌های برق وادی رشت تعیین بشود. مرادف اسکندر سال 1967 در دهه 8 به دنیا آمده در همین جا زندگی میکند. او 3 زن و 10 فرزند دارد ولی در یگان جا کار نمیکند. دادگاه شهر مینسک در غیبشان 2 رهبر مخالفین بلاروس را محکوم به زندان کرد. بنا به اطلاع مرکز حقوق انسانی ویاسنا، سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب اساسی حاکم خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 به 15 سال زندان و پاول لاتوشکا به 18 سال زندان محکوم شدند. خبرگزاری دولتی بلتا خبر داد که دادگاه تیخانوفسکایا و لاتوشکا را در قصد غصب حکومت، تشکیل و روبری سازمان‌های افراطی، دعوت‌های عمومی به غصب حکومت، برانگیختن کینه و عداوت اشتباهی گناهکار دانسته است. کمیته تفتیشات بلاروس تفتیش ویژه به ضد نمایندگان شورای هماهنگساز یک نهاد رهبری مخالفین را ماه اکتبر سال 2022 آغاز کرد. مرافعه پرونده 17 نفر سال 2023 آغاز یافت. ادوکات‌های تیخانوفسکایا و لاتوشکا خواستار قطع این پرونده به گفته آنها بافته شدند ولی دادگاه این درخواست را رد کرد. سویتلانا تیخانوفسکایا در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 به حساب کارشناسان مستقل بر پرزیدنت وقت بلاروس الکساندر لوکاشنکو غالب آمد ولی کمیسیون مرکزی انتخابات لوکاشنکو را پیروز اعلام کرد که این باعث اعتراضهای گسترده در بلاروس شد. بعد انتخابات تیخانوفسکایا را تقریبا با فشار از بلاروس بیرون کردند و او حالا در بریتانیا به سر میبرد. دفتر تیخانوفسکایا و شورای هماهنگساز مقامات امنیتی بلاروس سازمان‌های تروریستی اعلام کردند. سرگئی تیخانوفسکی شوهر سویتلانا تیخانوفسکایا که تا سال 2020 یک بلاگر مشهور و مؤسس کانال استاندارد لژیزنی در یوتیوب بود، 29 ماه سال 2020 در شهر گردان در نتیجه یک اغوای مقامات در جریان جمع‌آوری امضاها به طرفداری سویتلانا تیخانوفسکایا دستگیر و ماه دکمبر سال 2021 با اتهامات چون تشکیل بی‌ترتیبی عمومی، برانگیختن کینه عداوت و ممانعت به کار کمیسیون انتخاباتی به 18 سال زندان محکوم شد. ماه فوریه سال 2023 با حکم او برای سرکشی از اجرای امر زندانبانها باز 1.5 سال دیگر علاوه کردند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. با گذشت 4 ماه از اولین حادثه زهرالشوی دختران مکتبخوان در شهر قم ایران و همچنین باعث ادامه داشتن چنین حالت‌ها در سراسر کشور تا به حال مقامات ایران یگان نفر از عاملان این حمله‌های کیمیایی را بازداشت نکردند. در حالی که روز یکشنبه 5 مارس سال 2023 باز مکتب‌های دختران در ده‌ها شهر ایران هدف حمله گسترده کیمیایی قرار گرفتند. رئیس جمهور ایران این حمله‌ها را تفتیه جدید دشمن خواند ولی مطبوعات ایران باشد با یک شیطنت دانش آموزان برای تعطیل کردن درس‌ها ربط داد. پرزیدنت ابراهیم رئیسی در سخنرانیش در نشست هیئت دولت بدون ارائه سند دعوا کرد که زهرآلودکنی دانش آموزان به هدف التهاب آفرینی در جامعه و در تشویش ماندن ذهن عموم از سوی دشمنان صورت گرفته است. علیرضا نظیری نماینده مجلس شورای اسلامی یا پارلمان ایران گفته است این ماجرا تفتیه از سوی دشمنان نظام است و آنها از این طریق به نظام لطمه میزنند. دست دشمن در کار است و ممکن است برخی از معلمان هم پشت قضیه باشند. بنا به گزارش‌ها تنها در روز 5 مارس 120 مکتب دختران در شهرهای تهران، اصفهان، همدان، شهریار، زنجان و دیگر شهرهای کلان هدف حمله گسترده کیمیایی قرار گرفتند
صدا طلبه با نشانه های نفسگیری، دل بی‌حضوری، کاهش ضربه های قلب در بیمارستان ها بستری شدند. تعداد زیاد دختران بستری شده را معاون بیمارستان دانشگاه علوم و پزشک افزا نیز تصدیق کرده گفته است که دست کم 312 دانش آموز دختر از ولایت خوزستان به دلیل حملات کیمیایی به بیمارستان ها منتقل شدند. در همین حال زهرا راهنورد از مخالفان حکومت ایران که سابق رکتور دانشگاه الزهرا، همچنین همسر سروزیر سابق میرحسین موسوی و از رهبران جنبش سبز که 13 سال باز در حبس خانگی به سر میبرد، به نشر یک پیام تبریکاتی بخشیده و عید 8 مارس نوشته است که اما دریغ و صد افسوس به این ایام در ایران، جایی که در آن دخترکشی به عنوان زشترین و مصیبت بارترین سناریوی ضد زن به دست جریان‌های مرتج و با حمایت حاکمان، با سکوت آنان و تظاهرشان به صحنه آمده است. این انتقامجویی از دخترکان معصوم دبستان و دختران دانشجو بوده بدان خاطر است که حاکمان آن را بخشی از جنبش اعتراض زن زندگی آزادی می‌دانند که برابری زنان برای دادخواهی از مهسا امینی و به منظور اعتراض نه فقط به حجاب اجباری بلکه به هر نوع استبداد و اقتدارگیری علیه زندگی شخصی و خصوصی آنان آغاز شد. زهرالوشوی و سلسله‌ای دختران در ایران باعث نگرانی جامعه جهانی گردیده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا گفته است اگر مشخص گردد که زهرالودکنی دختران در مکاتب ایران به اعتراض آنها ربط داشته باشد، سازمان ملل متحد وظیفه‌دار است که یک گروه ویژه برای تحقیق این مسئله به ایران بفرستد. روز 7 مارس سال 2023 در چندین شهر ایران معلمان و پدر و مادران خوانندگان مکاتب میانه دست به تظاهرات زدند. آنها از بی‌اهمیتی حکومت نسبت به این قضیه ناراضگی خود را بیان کردند، ولی نیروهای دولتی در شهرهای مشهد، اصفهان، رشت، مروان، لاهیجان، اهواز، بابل و شیراز تظاهرگران را بازداشت کردند. نیمه دوم روز 6 مارس سال 2023 یک مهاجر کوری از تاجیکستان در ساختمان در غرب شهر مسکو پایتخت روسیه به هلاکت رسیده است. این کارگر که همگی 25 سال داشت از بلندی به زمین افتاده در جای حادثه جان داده است. نشریه امکای چاپ مسکو خبر داد که این حادثه ناخوش ساعت 16:50 در یک ساختمان در کوچه نیژنی میوونیکی رخ داده. کارگر هلاک شده یک جوان 25 ساله از تاجیکستان بوده است. اسم این جوان نشر نشده است. هر سال بیش از 1 میلیون نفر و تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مهاجرت کاری می‌روند. هر سال در روسیه به دلایل مختلف 2000 نفر از مهاجران تاجیک می‌میرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست و بیماری‌ها و صدمه‌های نقلیاتی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می‌شود. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه با نشر یک عکس از جای حادثه خبر داد که صبح 7 مارس سال 2023 ساعت 06:30 در کاوهخانه شلبی واقع در کوچه بوربت بنای رقم 1 ترکش بالون گاز به وقوع پیوست. گفته می شود که در نتیجه ترکش قسمت شیشگی کاوهخانه آسیب دیده، خوشبختانه به یگان نفر ضرر جسمانی نرسیده است. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. میلیس دوشنبه گفت سنجش پوره حادثه ادامه دارد. این بار اول نیست که در کاوهخانه‌های دوشنبه ترکش بالون گاز رخ می‌دهد. صبح 20 ایون سال 2022 ساعت 09:20 در کاوهخانه یک زمان مشهور لولا واقع در خیابان رودکی 13 بالون گاز مایع ترکیده در پی آن در درون کاوهخانه در مساحت 5 متر مربع سوختار به عمل آمده بود. در ویدیوهای نشر شده دیده میشد که از درون این کاوهخانه دود بیرون میآید و بر اثر ترکش شیشه های آن شکسته روی کوچه پر شیشه پاره شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آن وقت رعایت نکردن طلبات قاعده های بی‌خطری را سبب ترکش بالون گاز در کاوهخانه لولا نامیده. گفت در نتیجه این حادثه یک شهروند جراحت برداشته است ولی فوت آدمان به قید گرفته نشده است. شرکت هواپیمایی سامونایر روز 9 مارس سال 2023 به پروازهای منتظم در مسیر دوشنبه جده دوشنبه و خوجند جده خوجند آغاز می کند. این پروازها 3 مرتبه در هفته 2 مرتبه از دوشنبه و 1 مرتبه از خوجند صورت می گیرند.
بنا به اطلاع رسمی از سحنه 9 مارس سال 2023 پروازها از دوشنبه به شهر جده عربستان سعودی هر هفته روزهای پنجشنبه و یکشنبه عملی می‌گردند. وقت پرواز از دوشنبه در روزهای پنجشنبه 14:30 و از جده 19:30، روزهای یکشنبه از دوشنبه 22:30 و از جده 4:00 دقیقه به وقت محلی مقرر شدند. همچنین از فرودگاه شهر خوجند پروازها به سمت جده روزهای سه شنبه ساعت 21:00 دقیقه و از فرودگاه جده به سمت خوجند ساعت 02:00 دقیقه صورت میگیرند. طول پرواز از تاجیکستان تا جده 5 ساعت و 15 دقیقه، راه بازگشت 4 ساعت و 30 دقیقه را در بر میگیرد. پروازها از دوشنبه خوجند به جده با هواپیماهای بوینگ 737-800 و 737-900 اجرا میشوند. در حال حاضر شرکت هواپیمای سامونیر پروازها را از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، هندوستان، عربستان سعودی، ایران، قزاقستان و ازبکستان و به چندین شهرهای روسیه انجام می‌دهد. این در حالی است که پارک شرکت سامونیر همگی 60 هواپیمای بوینگ 737-800 و 737-900 عبارت میباشد. به دلیل نبودن پروازهای مستقیم شهروندان تاجیکستان تا کنون به سعودی اساساً از طریق استانبول یا دبی و همچنان با پروازهای چارتری که برای بردن و آوردن زائران تاجیک تشکیل کرده میشدند صرف میکردند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، زن 33 ساله و جوان 24 ساله ساکنان شهر کون بادام همچون گمانبر در صادر نمودن کردار افباشی دستگیر کرده شدند. نامبردگان 4 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 12:30 دقیقه در آشخانه وحدت امین شهر هنگام خوراک آماده نمودن ازیسیات افباشی نسبت به یکدیگر دشنام‌های قبیح گفته به یگان اساس همدیگر را لطوکوب نموده، زن 33 ساله با استفاده از اسباب چوبی نون روزکنی و پیاله به سر جوان 24 ساله زده است. در نتیجه نامبرده جراحت گوناگون جسمانی به سلامتیش برداشته است. نسبت هر دوی آنها پرونده جنایتی با ماده 237 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، جوان 23 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. نام برده 26 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 22:30 دقیقه هنگام در داخل راه زیرزمینی واقع در کوچه شیروزی قرار داشتنش با استفاده زورآوری از دست مرد 27 ساله ساکن پایتخت یک عدد تلفن موبیلی طبقه سامسونگ را تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. اوایل به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 56 ساله ساکن شهر اصفهان با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نام برده ماه فوریه سال 2014 با راه فریب به باوری جوان 24 ساله ساکن شهر مذکور در آمده به وعده گرفته دادن قطعه زمین نزد یولگی با مساحت 0.6 هکتار از حدود شهر اصفهان $13,000 امریکایی گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.